خبروں کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو خبر دیں، دنیا میں جنگیں رکوانے کے لیے مسلسل کوششیں کر رہا ہوں۔ ہم نے دنیا میں کئی جنگوں کو روکا، 2 ایٹمی طاقتیں پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کرائی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا، تجارت کے نام پر دونوں ممالک نے جنگ روکی۔ ایران مذاکرات کے لیے تیار ہے، جبکہ ایران کی ایٹمی تنصیبات مکمل طور پر تباہ کر دیں۔ دنیا نے آج تک وہ ہتھیار نہیں دیکھے جو ایران استعمال کر رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اسرائیلی وزیر اعظم سے عشائیے کے دوران گفتگو، کہا کہ اسرائیل کے پڑوسی ممالک سے بہت اچھا تعاون ملا ہے۔ حماس غزہ میں جنگ بندی چاہتی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ٹرمپ کو امن کے نوبل انعام کے لیے نامزد کر دیا۔ کہا کہ امریکہ کے ساتھ ایسے ممالک کی تلاش پر کام کر رہے ہیں جو فلسطینیوں کو بہتر مستقبل دیں۔ ناظرین، اسرائیل غزہ کے 75% زیر قبضہ علاقے کو خالی کرانے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیل کے وزیر دفاع کارٹز نے کہا کہ غزہ کے باقی 25% علاقوں میں فوجی کارروائی جاری رکھنا نہ صرف غیر ضروری ہے بلکہ یرغمالیوں کی زندگیوں کو بھی شدید خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ آنے والے دنوں میں حماس کے ساتھ 60 روزہ جنگ بندی پر اتفاق ممکن ہے۔ جنگ بندی معاہدے کے تحت 10 زندہ یرغمالیوں کی رہائی اور ہلاک یرغمالیوں میں سے نصف کی میتیں واپس شامل ہوں گی، جبکہ کارٹز نے مزید یہ بھی کہا کہ کل کے بعد غزہ حماس کے بغیر نظر آئے گا۔ ادھر اہل غزہ صہیونیوں کے دہشت گردانہ حملے جاری، بچوں اور خواتین سمیت 105 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق الرمل کے علاقے میں ایک کلینک پر اسرائیلی حملے میں ایک کمسن بچی جبکہ 6 فلسطینی لقمہ اجل بنے۔ صہیونی دہشت گردوں نے تل الہوا، صبرا اور الدرج کے علاقوں میں بھی رہائشی عمارتوں کو اور گاڑیوں کو نشانہ بنایا۔ الشفا اسپتال کے قریب ایک گاڑی پر حملے میں 3 فلسطینی جان کی بازی ہار گئے، جبکہ رفح میں امدادی مراکز کے قریب جمع ہجوم پر فائرنگ سے 5 فلسطینی شہید، 40 سے زائد زخمی ہو گئے۔ نصارت کیمپ اور خان یونس میں بھی صہیونی فوج کے حملے، متعدد جاں بحق۔ البرج اور بنی سہیلہ کے پناہ گزین کیمپوں پر اسرائیلی حملوں میں بچوں سمیت متعدد افراد کی جانیں گئیں۔ شہادتوں کی مجموعی تعداد 57,540 سے تجاوز کر گئیں۔ غزہ میں جاری انسانی بحران نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان برکس سربراہی اجلاس میں گفتگو، کہا کہ غزہ میں شہریوں اور صحت کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانا بین الاقوامی انسانی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ غزہ میں نہتے شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے عالمی برادری اقدامات کرے۔ بحران کے خاتمے اور دیر پا امن کے قیام کے لیے بین الاقوامی برادری کو سنجیدہ اقدامات کرنے ہوں گے۔ امن صرف 2 ریاستی حل کی بنیاد پر ہی ممکن ہے۔ حکومت نے مرکزی بینک کے 500 ارب روپے کے قرض کی 4 سال پہلے ادائیگی کر دی ہے۔ وزارت خزانہ کے مطابق قرض 2029 میں میچور ہونا تھا۔ وقت سے پہلے ادائیگی اہم پیش رفت ہے۔ قرض کی ابتدائی ریٹائرمنٹ سے میکرو اکنامک بنیادیں مضبوط ہوئی۔ قرض کی جلد واپسی سے ڈیفالٹ کے خطرات سے بھی کم ہوئے ہیں۔ سال 2025 میں مجموعی طور پر 1.5 ٹریلین روپے کا قرض جلد واپس کیا گیا۔ قرض کی واپسی معاشی اعتماد اور اصلاحاتی اقدامات کی مظہر ہے۔ حکومت کا قرض جی ڈی پی تناسب 75% سے کم ہو کر 69% پر آ گیا۔ دیگر خبروں میں بات کریں گے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر ایف بی آر میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر مبنی کسٹمز کلیئرنس سسٹم متعارف کرا دیا گیا۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ایف بی آر کی اصلاحات حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہیں۔ ٹیکس نظام کو خودکار بنانے سے اس میں شفافیت آئے گی۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ایف بی آر کی جاری اصلاحات پر جائزہ اجلاس، وفاقی وزراء، چیئرمین ایف بی آر اور متعلقہ حکام کی شرکت۔ اجلاس میں مینوفیکچرنگ سیکٹر میں ٹیکس وصولی بڑھانے کے لیے ویڈیو انالیٹکس اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ بتایا گیا کہ اس نظام سے ٹیکس کی وصولی خودکار اور شفاف انداز سے کی جا سکے گی۔ اس نظام سے حکومتی آمدن میں اضافہ ہوگا۔ ٹیکس دہندگان انسانی مداخلت کے بغیر اپنا ٹیکس ادا کر سکیں گے۔ یہ نظام لاگت پہ کم ہے اور ابتدائی ٹیسٹنگ کے دوران 98% ایفیشینٹ پایا گیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا کہ ایف بی آر کی اصلاحات حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ ٹیکس نظام کو خودکار بنانے سے اس میں شفافیت آئے گی، جبکہ اسے مزید مؤثر بنا رہے ہیں۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ جدید ٹیکنالوجی پر مبنی نظام سے کاروبار میں آسانی اور ٹیکس دہندگان کے لیے سہولت ہوگی۔ انسانی مداخلت کم ہونے کی وجہ سے نظام مؤثر ہوگا، وقت اور پیسے کی بچت ہوگی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد کا دورہ۔ افسران سے خطاب میں فیلڈ مارشل نے کہا کہ ہماری آبادی، فوجی اڈوں، اقتصادی مراکز اور بندرگاہوں کو نشانہ بنانے کی کسی بھی کوشش کا شدید، گہرا، تکلیف دہ اور سوچ سے بڑھ کر سخت جواب دیا جائے گا۔
भारत ऑपरेशन संदूर के दौरान अपने मुकर्रर करदा फौजी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा। ऑपरेशन संदूर में नाकामी की गैर मंतकी तौजीहात पेश करना भारत की स्ट्रेटेजिक दूर अंदेशी में कमी का इजहार है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स करने वाले मुसल्ला अफवाज के फारुल तहसील अफसरान से खिताब। शुरा से खिताब के दौरान फील्ड मार्शल ने जंग के बदलते हुए किरदार पर रोशनी डाली और मुश्किल हालात में पेचीदा चैलेंजेस से मौसर तौर पर निमटने के लिए ज़हनी तैयारी और इदारा जाती पेशा वराना महारत की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने सिविल और मिलिट्री इदारों के माबैन हमांगी को फरोग देने की जरूरत पर भी जोर दिया। फील्ड मार्शल ने कहा कि ऑपरेशन बुनियानम मरसूस में पाकिस्तान की कामयाबी में भारत की जानिब से बैरूनी ताउन जैसे इल्जामात गैर जिम्मेदाराना और हकाइक के मुनाफी हैं। इस किस्म के बयानात भारत की ऑपरेशन बुनियानम मरसूस में पाकिस्तान की कामयाबी को तस्लीम करने में रवायती हिचकिचाहट की अक्कासी करते हैं। भारत पाकिस्तान की दहाइयों पर मबनी हिकमत अमली, मकामी सलाहियत और मजबूत इदारों की बुनियाद पर कामयाबी को तस्लीम करने से गुरेजा है। खालिस्तान दो तरफा फौजी तसादुम में दीगर मुल्कों को शामिल करना भारत की नाकिस सियासी कोशिश है। भारत की तरफ से इस तरह के बेबुनियाद बयानात का मकसद खित्ते में फर्जी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के खुद साख्ता रोल की नाकाम कोशिश है, वो भी ऐसे वक्त में जब खित्ते के ममालिक भारत की जारहाना और हिंदुत्व नजरिए से तंग हैं। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ को दोहराते हुए कहा कि किसी भी मुहिम जोई, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश या इसकी खिलाफ वर्जी का बगैर किसी हिचकिचाहट के फौरी और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पैदा होने वाली कशीदगी की असल जिम्मेदारी इस बसीरत से महरूम मगरूर जाहर पर आयद होती है जो एक खुद मुख्तार एटमी रियासत के खिलाफ इश्तियाल अंगेजी से पैदा होने वाले मुमकिना तबाहकुन नताइज का इदराक करने में नाकाम रहा। फील्ड मार्शल ने कहा कि जंगे मीडिया की बयानबाजी, दरामदशुदा फैंसी जंगी साजो सामान या सियासी नारेबाजी से नहीं जीती जाती। जंगे यकीन महकम, पेशावाराना काबिलियत, ऑपरेशनल शफाफियत, इदारों की मजबूती और कौमी अज़्म हौसले के जरिए जीती जाती हैं। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान की मुसल्ला अफवाज की पेशावाराना महारत, जज्बे और जंगी तैयारी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA कराची जोन का दौरा, अहम इजलास की सदारत की। हवाला हुंडी माफिया के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन का हुक्म दिया। हवाला हुंडी में मुलव्वस बड़े बड़े लोगों पर हाथ डाला जाए। वज़ीर दाखिला का भिखारी मुल्क भिजवाने वाले एजेंट माफिया की सरकोबी का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा कि बैरून मुल्क से डिपोर्ट होकर आने वाले भिखारियों की गिरफ्तारी यकीनी बनाई जाए। जाली अद्वियात का कारोबार किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं। जाली अद्वियात के कारोबार में मुलव्वस लोगों की असल जगह जेल है। नॉन कस्टम मसनूआत के खिलाफ भरपूर कार्रवाई का हुक्म। 5000 से ज़ायद डॉलर बैरून मुल्क लेकर जाने वाले मुसाफिरों के खिलाफ सख्त एक्शन का हुक्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को FIA कराची जोन की कारकर्दगी और इशूज़ से आगाह किया गया। कुछ बात कर लेते हैं मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक, जिस पर बहाल होने वाली कौमी और सूबाई असम्बलियों के अराकीन के लिए दूसरी खुशखबरी। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक इन अराकीन को मुअत्तली के अरसे की तनख्वाहें अदा करने का फैसला किया गया है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। मखसूस नशिस्तों पर बहाल अराकीन के लिए दोहरी खुशखबरी, मुअत्तली के अरसे की तनख्वाहें भी मिलेंगी। 13 मई 2024 को मखसूस नशिस्तों पर नामजद 77 अराकीन को मुअत्तल किया गया था। मुअत्तली का नोटिफिकेशन होते ही इनकी तनख्वाहें भी रोक ली गई थीं। कौमी असम्बली के मजमूई तौर पर 22 अराकीन मुअत्तल हुए थे। इनमें 19 खवातीन, 3 अक़लियती अराकीन शामिल थे। 22 में से 19 अरकान की बहाली का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जबकि 3 नशिस्तों का नोटिफिकेशन अभी बाकी है। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली के 19 अराकीन को 13 मई से लेकर अदालती फैसले की तारीख तक बुनियादी तनख्वाहें अदा की जाएंगी। ताहम TADA और दीगर अलाउंसेज नहीं मिलेंगे। 13 मई 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक फी रुकन 1.5 लाख रुपए बुनियादी तनख्वाह अदा की जाएगी। 1 जनवरी 2025 से अदालती फैसले तक बढ़ी हुई तनख्वाह के तनासुब से बुनियादी तनख्वाह मिलेगी। इसी तरह सूबाई असम्बली के 55 मखसूस नशिस्तों के अराकीन को भी बुनियादी तनख्वाह इनकी असम्बलियों के एक्ट के मुताबिक अदा होगी। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि मखसूस नशिस्तें सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट चुराया गया। अब मखसूस नशिस्तें भी दूसरों में बांटी जा रही हैं। PTI को दबाने की कोशिश में पार्टी मज़ीद मजबूत होकर उभरी है। अमीर हैदर खान होती का मखसूस नशिस्तें ना लेने के हवाले से बयान खुशाइंद हैं। मौलाना फजल रहमान ने 26वीं आईनी तरमीम के वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ दिया था।
वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की ज़ेर सदारत ड्रैब का इजलास मेडिकल डिवाइसेस की लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन के मुकम्मल अमल का जायज़ा लिया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि ये निज़ाम मेडिकल डिवाइसेस की पेशगी दस्तयाबी को यकीनी बनाएगा। मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री का हुकूमती इदारों पर एतमाद बढ़ेगा। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी में इस्लाहात का सिलसिला जारी है।